विद्यार्थी मित्रों स्टडी विथ एमपी चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपणे धोरण 7 ना विज्ञान विषयना चैप्टर नंबर 4 एसिड बेज अने क्षारनो अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों एसिड बेज अने क्षार कोने कहेवाय? तो विद्यार्थी मित्रों चालो आपणे पहला एसिड बेज अने क्षार कोने कहेवाय ते विषे समझीए। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं एक चार्टना माध्यमथी आपणे एसिड बेज क्षार विषे अभ्यास करशुं। तो विद्यार्थी मित्रों एसिड एटले कोने कहेवाय? तो विद्यार्थी मित्रों एसिडनो हमेशा स्वाद खाटो होय छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे बेजनो स्वाद हमेशा तूरो अने स्पर्शे चीकणा पदार्थों होय छे। ज्यारे क्षार, तो विद्यार्थी मित्रों क्षार ए लिटमस पत्र पर कोई असर थती नथी। विद्यार्थी मित्रों लिटमस पत्र शुं छे? एक लिटमस पत्र एक सूचक छे कि जेना माध्यमथी आपणे एसिड अने बेजनी कसोटी करी शकीए छीए। परंतु लिटमस पत्र ए एसिड माटे भूरा लिटमस पत्र ने लाल बनावे छे, ज्यारे बेज ए लाल लिटमस पत्र ने भूरू बनावे छे। ज्यारे क्षारनी लिटमस पत्र पर कोई ज असर थती नथी। जेवुं रंगनुं लिटमस पत्र छे तेवा ज रंग जांबुडिया रंगनुं लिटमस पत्र रहे छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, अने तटस्थीकरण। तो विद्यार्थी मित्रों तटस्थीकरणनी प्रक्रिया एटले के एसिड अने बेज वच्चे जे रासायनिक प्रक्रिया थाय छे तेने शुं कहेवाय छे? तटस्थीकरणनी प्रक्रिया कहेवाय छे। विद्यार्थी मित्रों अहीं एसिड अने बेज भेगा थई अने निपजमां पाणी अने क्षार उत्पन्न थाय छे, जेने तटस्थीकरणनी प्रक्रिया कहेवाय छे। विद्यार्थी मित्रों हवे एसिड बेज अने क्षारना उदाहरणमां शुं शुं आवी शके? तो विद्यार्थी मित्रों जेटला पण खाटा फळो छे अने जेटला पण खाटा पदार्थो छे ते बधा ज एसिड धरावे छे, जेम के લીંબુ, नारंगीनो रस अने विनेगार। ज्यारे बेजमां साबु, तो विद्यार्थी मित्रों साबुनी अंदर शुं आवेલું હોય છે? सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आवेलो होय छे, जे बेजिक स्वभावे होय छे। विद्यार्थी मित्रों क्षारमां शुं आवशे? विद्यार्थी मित्रों मीठुं, जे आपणे आपणा रसोडानी अंदर शाकनी अंदर આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, શાક દાળ ભાત ગમે તે રસોઈની અંદર જે મીઠું હોય છે તે શું ક્ષાર છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો તે શું છે? એક ક્ષાર છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો રોજિંદા જીવનની અંદર આપણે લીંબુ, આંબલી, મીઠું, ખાંડ, વિનેગાર કે જેને સરકો કહેવાય છે કે જેવા ઘણા પદાર્થોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો જાહેર જીવનની અંદર આપણે આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર આ બધા જ પદાર્થોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો શું તે બધાના સ્વાદ એક સરખા હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા જ અલગ અલગ સ્વાદ ધરાવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેને આપણે ચાખીને તેનો સ્વાદ લઈ શકીએ તેના આધારે આપણે એક કોષ્ટક બનાવશું અને તે પદાર્થોને વર્ગીકૃત કરીશું કે તે એસિડ છે, બેઝ ધરાવે છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ચાખી શકાય તેવા જ પદાર્થોનો ઉપયોગ કરશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલાક પદાર્થો આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોય છે, જેનો આપણે જીભ વડે ચાખીને સ્વાદ લઈ શકાય નહીં। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીં પદાર્થો આપેલા છે અને તેનો સ્વાદ કેવો હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે એના જવાબો જોઈ શકીએ છીએ કે લીંબુનો રસ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવો સ્વાદ ધરાવે છે? તે હંમેશા ખાટો સ્વાદ ધરાવે છે। સંતરાનો રસ तो खाटो मीठो स्वाद धरावे छे। विनेगार, तो विनेगार एक खाटो स्वाद धरावे छे। दही पण खाटो स्वाद धरावे छे। आंबली पण खाटो स्वाद। साकर एटले के खांड केवी होय छे? विद्यार्थी मित्रों मीठो स्वाद धरावती होय छे। आंबळानो तूरो स्वाद होय छे। खावाना सोडा तूरो स्वाद। द्राक्ष खाटी, काची केरी पण खाटी होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं जेटला खाटा पदार्थो छे ते बधा ज एसिड छे, जेटला तूरा छे ते बेज छे अने ते सिवायना बीजा घणा स्वादो होय छे। ओके विद्यार्थी मित्रों तो हवे एसिड अने बेजने आपणे केवी रीते स्वाद सिवाय बीजी रीते ओळखी शकीए? तो विद्यार्थी मित्रों जेटला पदार्थो भूरा लिटमस पत्रने लाल बनावे छे ते बधा ज ने एसिड कहेवाय छे
અને જે પદાર્થો લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે તે બધાને બેઝ કહેવાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ જે પદાર્થો બનાવે છે તેને એસિડ તરીકે ઓળખીશું, અને જે પદાર્થો ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે તેને બેઝ તરીકે ઓળખીશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે અહીં કોષ્ટકનો સ્વાદના પ્રમાણે વર્ગીકૃત કરી ચૂક્યા છીએ કે કોનો સ્વાદ કેવો કેવો હોય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે છે એસિડ અને બેઝ. એસિડ એન્ડ બેઝ. તો દહીં, લીંબુનો રસ, નારંગીનો રસ, વિનેગરનો સ્વાદ હંમેશા કેવો હોય છે? ખાટો હોય છે. તો તેમાં ખટાશ શાના આધારે હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેનો ખાટો સ્વાદ તેમાં રહેલા એસિડને કારણે હોય છે. ત્યાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા જ પદાર્થનો રાસાયણિક ગુણધર્મ એસિડિક હોય છે. જેટલા પણ ખાટા પદાર્થો હોય છે તે રાસાયણિક ગુણધર્મના સ્વરૂપે એસિડિક હોય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેમનો રાસાયણિક ગુણધર્મ કેવો હોય છે? તો એસિડિક રાસાયણિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસિડ શબ્દની ઉત્પત્તિ લેટિન ભાષાના શબ્દ એસિયર ઉપરથી મળે છે. લેટિન શબ્દની ઉત્પત્તિ એસિડ શબ્દની ઉત્પત્તિ લેટિન શબ્દ પરથી, કયા શબ્દ પરથી? લેટિન શબ્દ જેનું નામ છે એસિયર પરથી થઈ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસિયરનો અર્થ થાય છે ખટાશ. શું થાય છે? ખટાશ એવો થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પદાર્થમાં રહેલો એસિડ કુદરતી એસિડ હોય છે. જેટલા પણ ખાટા ફળો રહેલા છે તેમાં રહેલા બધા જ એસિડ કેવા હોય છે? કુદરત દ્વારા બનાવેલા હોય છે, મનુષ્ય દ્વારા બનાવેલા હોતા નથી. મનુષ્ય દ્વારા જેટલા પણ એસિડ બને છે તેને કૃત્રિમ એસિડ કહીશું. હવે આગળ છે બેકિંગ સોડા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકે બેકિંગ સોડાનો સ્વાદ તો ચાખ્યો જ હશે. બેકિંગ સોડા એટલે ખાવાનો સોડા, જે આપણે ઈનો, સોડાજી અને ખાવાની અંદર જે નાખવાનો આવે છે બેકિંગ સોડા, તેનો સ્વાદ દરેકે ચાખ્યો હશે. જો ના ચાખ્યો હોય તો તમે ચાખી લેજો. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેનો સ્વાદ ખાટો હોય છે? જો ખાટો ના હોય તો કેવો હોય છે? તો તેનો સ્વાદ હંમેશા કેવો હોય છે? તુરો હોય છે. ખાટો હોતો નથી, કારણ કે તેમાં એસિડ રહેલો હોતો નથી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેને પાણીમાં લઈ, આ ખાવાના સોડાને પાણીમાં થોડોક લઈ અને હાથમાં આપણે થોડું મસળશું તો તે સાબુ જેવો ચીકણો લાગશે. આ ખાવાનો સોડા કેવો લાગશે? ચીકણો લાગશે. તો સામાન્ય રીતે જે પદાર્થો સ્વાદે તુરા હોય અને સ્પર્શે સાબુ જેવા ચીકણા જણાય છે તેમને બેઝ કહે છે, અને તેમની પ્રકૃતિ કેવી હોય છે? બેઝિક હોય છે. તેમનો રાસાયણિક ગુણધર્મ કેવો હોય છે? બેઝિક હોય છે. હવે આપણે કેટલાક એવા પદાર્થો છે કે જેને આપણે ચાખી શકતા નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ખાવાલાયક પદાર્થો આપણે ચાખી શકીએ છીએ, પરંતુ એવા કેટલાક પદાર્થો હોય છે જે આપણે આપણી જીભ વડે ચાખી શકતા નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તેને ચાખ્યા વગર આપણે કેવી રીતે નક્કી કરી શકશું કે તેમની પ્રકૃતિ કેવી છે? એસિડિક છે કે બેઝિક છે? તો તેનું આપણે પરીક્ષણ કરશું, અને પરીક્ષણના આધારે તે એસિડિક છે કે બેઝિક છે તે આપણે નક્કી કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષણ કરવા માટે કેટલાક પદાર્થો ઉપયોગમાં લેવાય છે જેને સૂચક કહેવાય છે. જ્યારે સૂચક એસિડ કે બેઝ પદાર્થના દ્રાવણમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે તેનો રંગ બદલાઈ જાય છે. જેના આધારે, રંગ બદલાઈ જવાના આધારે પદાર્થને આપણે ઓળખી શકશું કે તે એસિડિક છે કે બેઝિક છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૂચક તરીકે કોનો ઉપયોગ થાય છે? તો કુદરતી સૂચક કેટલાક હળદર, લિટમસ પત્ર, પછી જાસૂદની પાંદડીઓ વગેરેનો કુદરતી સૂચક તરીકે ઉપયોગ થાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા રસોડામાં રહેલી હળદર પણ એક સૂચક તરીકેનું કાર્ય કરે છે. તો હવે આપણે સૂચકો વિશે અભ્યાસ કરશું કે સૂચકો કયા કયા છે અને ક્યાંથી મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સૂચકોનો અભ્યાસ કરીએ તે પહેલાં કેટલાક એસિડ આપેલા છે અને તે શામાંથી મળે છે તેનો આપણે જોઈશું. તો એસિડનું નામ છે એસિટિક એસિડ. શું નામ છે? એસિટિક એસિડ. તે વિનેગરમાંથી મળે છે. ફોર્મિક એસિડ કે જે આપણે કીડીના ડંખમાંથી
જોવા મળે છે। જ્યારે આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો કીડી કરડી હોય, કીડીએ ડંખ માર્યો હોય, તે ભાગની અંદર લાલ કલરના ચકામા થાય છે અને તે ભાગમાં આપણને થોડી થોડી બળતરા ઉત્પન્ન થાય છે। જે શાને કારણે થાય છે? તો તે કીડીના ડંખમાં રહેલા ફોર્મિક એસિડને કારણે થાય છે। હવે ત્રીજો એસિડ છે સાઇટ્રિક એસિડ। તો સાઇટ્રિક એસિડ એ નારંગી, લીંબુ જેવા ખાટા ફળોમાં હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો જેટલા પણ ખાટા ફળો છે તેને શું કહેવાય છે? સાઇટ્રસ ફળો। તો સાઇટ્રસ ફળોની અંદર સાઇટ્રિક એસિડ હોય છે। હવે બીજા નંબરમાં છે લેક્ટિક એસિડ। તો લેક્ટિક એસિડ એ હંમેશા દહીંમાં જોવા મળે છે। પછી છે ઓક્ઝેલિક એસિડ। તો પાલકમાં જોવા મળે છે, પાલકની શાકભાજીમાં જોવા મળે છે ઓક્ઝેલિક એસિડ। હવે છે એસ્કોર્બિક એસિડ એટલે કે વિટામિન સી, જેનું બીજું નામ છે વિટામિન સી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એસ્કોર્બિક એસિડ આપણને બધા જ સાઇટ્રસ ફળો એટલે કે બધા જ ખાટા ફળોમાંથી મળે છે અને આમળામાંથી પણ મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં નોંધવા જેવી બાબત છે કે બધા જ સાઇટ્રસ ફળોની અંદર એસ્કોર્બિક એસિડ જોવા મળે છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના સિવાય આમળામાં પણ એસ્કોર્બિક એસિડ જોવા મળે છે। તો આમળાની અંદર સાઇટ્રિક એસિડ જોવા મળતો છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તે જોવા મળતું નથી। સાઇટ્રસ ફળોમાં સાઇટ્રિક એસિડ અને એસ્કોર્બિક એસિડ બંને જોવા મળે છે, જ્યારે આમળાની અંદર ઓનલી ફોર એસ્કોર્બિક એસિડ જોવા મળે છે। હવે છે ટાર્ટરિક એસિડ। તો તે આંબલી, દ્રાક્ષ અને કાચી કેરીમાં જોવા મળે છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં બધા જ ઉપર આપેલા બધા જ એસિડ એ કુદરતી એસિડ છે, કોઈ પણ કૃત્રિમ એસિડ નથી, એટલે કે મનુષ્ય દ્વારા સર્જન પામેલ કોઈ એસિડ નથી। બધા જ ઉપર આપેલા એસિડ કુદરત દ્વારા નિર્માણ પામેલ છે, ત્યાંથી આપણે બધા જ એસિડને કુદરતી એસિડ કહીશું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલાક બેઝ આપેલા છે, તો બેઝને આપણે જોઈશું। કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કે જેને CaOH ટ્વાઇસ દ્વારા આપણે રાસાયણિક સૂત્રો દ્વારા દર્શાવીશું, OH ટ્વાઇસ છે। તો તે શામાં જોવા મળે છે? ચૂનાનું નીતરું પાણી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચૂનાનું નીતરું પાણી કોને કહેવાય? કે જ્યારે આપણે મકાનની દિવાલોને રંગવા માટે ચૂનાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો તે ચૂનો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે આપણને થેલીની અંદર પેકિંગ કરેલો હોય છે। જ્યારે આપણે તેની અંદર પાણી ઉમેરીશું તો તે પાણીની અંદર કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થશે, જેને બીજા શબ્દોમાં ચૂનાનું નીતરું પાણી કહેવાય છે। ઓકે, હવે આગળ છે એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ। તો એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જે આપણે કાચ સફાઈ કરવા માટેનું જે પ્રવાહી આવે છે, કાચને સફાઈ કરવા માટેનું જે પ્રવાહી, તેમાં એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જોવા મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ગાડીના કાચ, સાઇડ ગ્લાસ અને ઘરના બારી બારણાના કાચને સાફ કરવા માટે જે પ્રવાહીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેમાં એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ રહેલો હોય છે। હવે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોડિયમ અને પોટેશિયમનો હાઇડ્રોક્સાઇડ સાબુમાં જોવા મળે છે। હવે આગળ છે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયમની અંદર મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નામનો બેઝ જોવા મળે છે। મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયમમાં કયો એસિડ બેઝ જોવા મળે છે? તો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નામનો બેઝ જોવા મળે છે। હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂચકો વિશે અભ્યાસ કરશું કે આપણી આસપાસ કેટલાક કુદરતી સૂચકો, આપણી આસપાસ રહેલા કેટલાક કુદરતી સૂચકો। તો પહેલો છે લિટમસ, એક કુદરતી રંજક છે, પ્રાકૃતિક રંજક છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું એક પ્રાકૃતિક સૂચક છે। લિટમસ એ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવાતું એક સૂચક છે। તેને લાઇકેન વનસ્પતિમાંથી નિષ્કર્ષિત કરવામાં આવે છે, એટલે કે લાઇકેન નામની વનસ્પતિમાંથી આ લિટમસ મેળવવામાં આવે છે અને નિસ્યંદિત પાણીમાં તેનો રંગ જાંબુડિયા રંગનો હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો નિસ્યંદિત પાણીમાં લિટમસ એ જાંબુડિયા રંગનો હોય છે અને તેને જ્યારે એસિડિક દ્રાવણમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે તે લાલ રંગ ધારણ કરે છે, અને જ્યારે તેને બેઝિક દ્રાવણની અંદર નાખવામાં આવે, જ્યારે બેઝિક દ્રાવકની વિદ્યાર્થી મિત્રો દ્રાવણ આવશે, દ્રાવણો નાખવામાં આવે ત્યારે તે ભૂરો રંગ ધારણ કરે છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે
જ્યારે આ લિટમસના દ્રાવણની અંદર લિટમસના દ્રાવણને એટલે કે જાંબુડિયા રંગનું ધરાવતું દ્રાવણને જ્યારે એસિડમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે તે લાલ રંગ ધારણ કરે છે અને બેઝમાં નાખવામાં આવે ત્યારે તે ભૂરો રંગ ધારણ કરે છે. જેના આધારે આપણે નક્કી કરી શકશું કે એસિડ કોને કહેવાય અને બેઝ કોને કહેવાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો લિટમસ દ્રાવણ સ્વરૂપે પ્રાપ્ય છે અથવા કાગળની પટ્ટીના સ્વરૂપમાં પણ જોવા મળે છે, જેને આપણે લિટમસ પત્ર કહેવાય છે. જે કાગળની પટ્ટી સ્વરૂપે જોવા મળે છે તેને લિટમસ પત્ર કહે છે. અને સામાન્ય રીતે લિટમસ પત્ર ભૂરા તથા લાલ રંગમાં જોવા મળે છે. લિટમસ એ ભૂરા અને લાલ રંગ એમ બે રંગમાં જોવા મળે છે. હવે તમે લાઇકેન વનસ્પતિને જોઈ શકો છો. આ લાઇકેન નામની વનસ્પતિ છે. હવે તેમાંથી બે પ્રકારના લિટમસ પત્ર મેળવવામાં આવે છે, એક લાલ અને એક ભૂરું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે એક સ્લાઇડના મદદથી આપણે લાઇકેન વનસ્પતિમાંથી કેવી રીતે લિટમસ પત્ર મેળવવામાં આવે છે તમે જોઈ શકો છો. અને બીજા કુદરતી સૂચકો એક જાસૂદની પાંખડીમાંથી મેળવવામાં આવે છે અને હળદરમાંથી સૂચક તરીકે ઉપયોગ થાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળ છે એક પ્રવૃત્તિના માધ્યમથી આપણે લિટમસ પત્રનો ઉપયોગ કરી તે પદાર્થ એસિડ છે, બેઝ છે કે તટસ્થ એટલે કે ક્ષાર છે તેનું આપણે પ્રવૃત્તિના માધ્યમથી નક્કી કરશું કે કયો પદાર્થ કેવી પ્રકૃતિ ધરાવે છે, એસિડિક છે, બેઝિક છે કે તટસ્થ છે. તો એક પ્લાસ્ટિકનો કપ લેવાનો છે અને કપની અંદર અથવા કસનરીમાં લીંબુનો થોડો રસ લેવાનો છે અને તેમાં થોડું પાણી મિશ્રિત કરવાનું છે. હવે ડ્રોપરની મદદ વડે લાલ લિટમસ પત્ર પર આ દ્રાવણનો ટીપું મૂકવાનું છે. શું રંગમાં ફેરફાર થશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં લાલ લિટમસ પત્ર પર કોઈ અસર થશે કે નહીં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ્યારે પ્રયોગ કરશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે જ્યારે અહીં લીંબુનો રસ એ શું છે? એક એસિડ પદાર્થ છે. લીંબુના રસની અંદર એસિડ રહેલો છે. તો એસિડ વિદ્યાર્થી મિત્રો લાલ લિટમસ પત્ર ઉપર કોઈ જ પ્રકારની અસર કરતું નથી, કારણ કે તે ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે. એસિડ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે, જ્યારે લાલ લિટમસ પત્રને કોઈ જ અસર કરતું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ભૂરા લિટમસ પત્ર પર આપણે આ પ્રવૃત્તિ કરશું તો શું થશે? તો ભૂરા લિટમસ પત્રને શું બનાવશે? લાલ બનાવશે. ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે સિવાય બીજી કેટલાક અહીં પદાર્થો આપેલા છે, દ્રાવણો આપેલા છે. તો આ દ્રાવણનો આપણે કોષ્ટકના માધ્યમથી અભ્યાસ કરશું કે લિટમસ પત્ર પર કેવા પ્રકારનો રંગ આપે છે. ઓકે, તો ચલો આપણે કોષ્ટક જોઈએ. ચલો, લીંબુનો રસ. તો ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે, જ્યારે લાલ લિટમસ પત્ર પર તેની અસર થતી નથી. ત્યાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એને કહીશું કે તે એસિડિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. ઓકે, હવે નળનું પાણી વિદ્યાર્થી મિત્રો શુદ્ધ પાણી હોય છે, તેમાં એસિડ કે બેઝ હાજર હોતા નથી. ત્યાંથી ભૂરા લિટમસ પત્ર પણ કોઈ અસર થશે નહીં અને લાલ પર પણ કોઈ અસર થશે નહીં. ત્યાંથી તેને તટસ્થ કહીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તટસ્થનો મતલબ એવો કે લાલ કે ભૂરા લિટમસ પત્ર પર કોઈ જ અસર ના થાય તો તે પદાર્થને આપણે શું કહીશું? તટસ્થ પ્રકૃતિનો કહીશું. તટસ્થ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ન એસિડ કે ના બેઝ. ઓકે, હવે ત્રીજું છે ડિટર્જન્ટનું દ્રાવણ. તો ડિટર્જન્ટનું દ્રાવણ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે? તો કે ના. લાલ લિટમસ પત્ર પર તો યસ, લાલને ભૂરું બનાવે છે. તો તે બેઝિક પ્રકૃતિનું છે. હવે એરેટેડ પીણું જે આપણે પીવીએ છીએ તેલ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે, ત્યાંથી તે એસિડિક છે. હવે આગળ છે સોડા વોટર. શું છે? સોડા વોટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સોડા વોટર એ બેઝિક પ્રકૃતિનું હોય છે, ત્યાંથી તે લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે, ત્યાંથી તે બેઝિક છે. હવે સાબુનું દ્રાવણ એ ભૂરા લિટમસ પત્ર પર અસર કરતું નથી,
જ્યારે લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે, ત્યાંથી તે બેઝિક પ્રકૃતિનું છે. હવે આગળ છે શેમ્પૂ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આપણે માથાની અંદર શેમ્પૂ નાખીએ છીએ તે લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે, ત્યાંથી તે બેઝિક છે. હવે મીઠાનું દ્રાવણ, તેની ભૂરા લિટમસ પત્ર પણ અસર થતી નથી અને લાલ પર પણ અસર થતી નથી, ત્યાંથી તે તટસ્થ પ્રકૃતિનું છે. મીઠાનું દ્રાવણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તટસ્થ પ્રકૃતિનું છે. હવે ખાંડનું દ્રાવણ, તેના પર પણ કોઈ બંને લિટમસ પત્રમાંથી કોઈ પણ અસર થતી નથી, ત્યાંથી તે તટસ્થ છે. હવે વિનેગર ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે, ત્યાંથી તે એસિડિક પ્રકૃતિનું છે. હવે બેકિંગ સોડાનું દ્રાવણ, તેની પણ કોઈ જ અસર થતી નથી. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેની પણ કોઈ જ અસર થતી બેકિંગ સોડા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં બેકિંગ સોડા એટલે ખાવાનો સોડા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં બંને પરથી કોઈ પણ અસર થતી નથી. હવે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા છે. મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા ભૂરું બનાવે છે લાલને, તો બેઝિક. વોશિંગ સોડાનું દ્રાવણ લાલને ભૂરું બનાવે છે, ત્યાંથી બેઝિક. ચૂનાનું પાણી, તો વિદ્યાર્થી તે પણ બેઝિક પ્રકૃતિનું છે, તે લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે. ઓકે, બધા દ્રાવણ પદાર્થો લાલ અને લિટમસ પત્ર પર તેમની અસર કેવી છે તેના આધારે તેની પ્રકૃતિ નક્કી કરી શકાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એ નોંધવા જેવી બાબત છે કે એવા કેટલાક દ્રાવણો છે કે જે લાલ કે ભૂરા લિટમસ પત્રને રંગ બદલતા નથી, ત્યાંથી તેને તટસ્થ દ્રાવણ કહેવાય છે. આ પદાર્થો એસિડિક કે બેઝિક હોતા નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો અભ્યાસ નવા વિડીયોમાં કરશો. અસ્તુ.